to one and all. Today we discuss about the second unit of the graphic design. The topic name is Introduction to Digital Photography. This is second unit for now. Let's go into the topic. In the introduction of digital photography, how the photography will be works on, what is the meaning of digital, how the digital camera will works, and some of the topics we have discussed. Now, digital digital means a single character in a numbering system is called as a digit. It means a single character in numbering system is called as a digit. In decimal, digital are 0 to 9. In digital, 0 to 9. In binary, digits are 0 and 1. In digital, relates signals or information represented by discrete values, that means digits, of a physical quantity such as voltage or magnetic, that is digital TV. And digital relates to a device that can generate, record, process and received transmit or display information that is represented in discrete numerical form. Digital is expressed in discrete numerical form, especially for use by a computer or other electronic. ఇప్పుడు మనము డిజిటల్ అనగా సంఖ్య సమానంలోని ఒక క్యారెక్టర్కు డిజిటల్ అంటారు. దశాంశమానంలో సంఖ్యలు 0 నుండి 9 వరకు, ద్విసంఖ్యామానంలో 0 మరియు 1. అలాగే ఇప్పుడు హౌ డిజిటల్ కెమెరా విల్ వర్క్స్ విల్ సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. How digital camera will works. Now, what is digital camera? A camera that records and stores digital images may called as a digital camera. It takes several steps for digital camera to take a picture. Here's a review of what happens in a charged coupled device, that is CCD. Charge coupled device camera from the beginning to end. You aim the camera at the subject and adjust the optical zoom to closer or further away. You press lightly on the shutter release first. Then the camera automatically focus on the subject and takes a reading of the available light. Means whenever you are operating the camera, you must have to open the zoom lenses, and you have to open the shutters and in front of the camera. That will be, we have to examine it. The camera sets the aperture and shutter speed for a single exposure. You press the shutter release all the way. The camera resets the CCD and exposes it to the light building upon the electrical charge until the shutter closes. The analog to digital converter, ADC. Here is the main point is the analog to digital connector. Whatever the signals will come in analog to, those signals will be converted into digital format, measures the charge and creates a digital signal that represents the value of the charge at pixel. ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ కెమెరా పనిచేయ విధాన్ని తెలుగు మాధ్యమంలో తెలుసుకుందాము. డిజిటల్ ఇమేజ్ని రికార్డ్ చేసి
డిజిటల్ ఇమేజ్ని రికార్డ్ చేసి స్టోర్ చేసే కెమెరాని డిజిటల్ కెమెరా అంటారు. డిజిటల్ కెమెరా సాధారణ కెమెరా లాగానే పనిచేస్తుంది, కానీ డిజిటల్ కెమెరాకి ఫిలిం అవసరం లేదు. దానికి బదులుగా చిత్రాలను స్టోర్ చేయడానికి ఒక మెమరీ కార్డు ఉండాలి. సాధారణంగా డిజిటల్ కెమెరాలోని ఫోటోలను కెమెరాలలో ఎంబెడ్ చేసిన ఎల్సిడి స్క్రీన్ తెరపై చూడవచ్చును. దీనిలో ఫోటోలను తీసిన వెంటనే చూడవచ్చును, సేవ్ చేయవచ్చును మరియు తొలగించవచ్చును, డిలీట్ కూడా చేయవచ్చును. ఇది డిజిటల్ మాధ్యమంలో మాత్రమే ఆసరపడును. డిజిటల్ కెమెరాలో లెన్స్ని అపర్చర్ షట్టర్స్ ఉంటాయి. లెన్స్ అనున్నది లైట్ని కెమెరాలో ఫోకస్ చేసి ఇమేజ్ని కంపోజ్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది. అపర్చర్ అనున్నది ఒక హోల్, ఇది కెమెరాలోకి వచ్చే లైట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అలాగే షట్టర్ అనున్నది లైట్ కెమెరాలోకి కట్టర్ అయ్యేవచ్చు లైట్ యొక్క సమయాన్ని నియంత్రిస్తుంది. డిజిటల్ కెమెరా సిసిడి అనగా చార్జ్ కపుల్ డివైస్ అనే ఇమేజ్ని సెన్సార్ని ఉపయోగిస్తుంది. సిలికాన్ చిప్స్పై ఉండే కొన్ని మిలియన్ ఫోటో సెన్సిటివ్ డయోడ్ గ్రిడ్ని ఫోటో సెట్స్పై లేదా ఫోటో ఎలిమెంట్స్పై లేదా పిక్సెల్ అని కూడా అంటారు. డిజిటల్ కెమెరాలోని షట్టర్స్ రిలీజ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీటరింగ్ సెల్ లెన్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ని కొలమానిస్తూ అపర్చర్ మరియు షట్టర్ వేగాన్ని సరైన ఎక్స్పోజ్ కోసం సెట్ చేస్తుంది. ఇమేజ్ సెన్సర్పై ఉన్న ప్రతి పిక్సెల్ కాంతి యొక్క ప్రకాశాన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది. ఎంత ఎక్కువ కాంతి పిక్సెల్ని తాకితే అంత ఎక్కువ ఛార్జ్కి నమోదవుతుంది. ఎప్పుడైతే షట్టర్ ఎక్స్పోజ్ని పూర్తి చేయడానికి క్లోజ్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రతి పిక్సెల్ యొక్క ఛార్జ్ డిజిటల్ నంబర్గా కొలమానింపబడుతుంది లేదా మార్చబడుతుంది. ఈ సంఖ్యలలో యొక్క వరుస మరియు సమూహము కలరు ప్రకాశము అంటే బ్రైట్నెస్ సెట్ చేస్తూ ఇమేజెస్ని పునర్నిర్మించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ డిజిటల్ కెమెరా ఉండేది కూడా మనము ఈ చిత్రంలో చూడొచ్చు. నౌ వి గో టు సమ్ technical specifications and terminology of the digital camera. Now I have taken the example of the Sony Cybershot digital camera. Now you can see in the diagram how it will be works in the front view and back view of this camera. There are so many brands in digital camera world, but I would like to explain some technical specification of Sony Cybershot camera. ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో చాలా డిజిటల్ కెమెరాలు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. కానీ నాకు తెలిసి నేను ఇక్కడ మనకి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో సోనీ సైబర్షాట్ కెమెరా యొక్క కొన్ని అతి ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి చర్చించుకుందాము. నౌ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. Sony Cybershot DSC W810 with 20.1 MP digital camera full specifications general. సాధారణంగా సోనీ సైబర్షాట్ DSC W810 యొక్క కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ చర్చించుకుందాము. బ్రాండ్ ఈజ్ సోనీ అండ్ మోడల్ ఈజ్ సైబర్షాట్ DSC W810 20.1 MP digital camera. Model name is Cybershot DSC
W810 series CyberShot, color black, type digital camera, effective pixels 21 megapixels అనమాట. డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ 9.7 ఇంటూ 2.1 ఇంటూ 5.6 సెంటీమీటర్స్. ఫేస్ డిటెక్షన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. టెంపరేచర్ 0 నుంచి 40 వరకు. నౌ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. సెన్సర్ ఫీచర్స్ అండ్ లెన్స్ ఫీచర్స్ అంటే సెన్సర్ యొక్క లక్షణాలు మరియు లెన్స్ యొక్క లక్షణాలు. అంటే ఆప్టికల్ జూమ్ అంటే జూమింగ్ ఎంతవరకు 6x వరకు. అపర్చర్ రేంజ్ f3.2 w2 f6.3. కలర్ ఫిల్టర్ ప్రైమరీ అండ్ RGB కలర్ ఫిల్టర్. సెన్సర్ టైప్ CCD మనం చూసాం కదా, చార్జ్ కపుల్ డివైస్. అదే ఇంకా నౌ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. రెజల్యూషన్ అవైలబుల్. Resolution means whether the picture of the clarity in what pixels we have to capture the so and so images while using of the digital camera. The main resolution is available 1280 into 720 pixel in HD format, 640 by 480 pixels in VGA format in normal camera. Also we have to, while capturing the images, we have to set up the resolution of the process. ఎప్పుడైనా మనము డిజిటల్ కెమెరా ద్వారా ఇమేజెస్ను క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాటికి సంబంధించిన రెజల్యూషన్స్ని కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ రెజల్యూషన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా HD క్వాలిటీలో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి మెమరీ కార్డ్లో సేవ్ కోసము స్పేస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా కూడా చేసుకోవచ్చును. జూమింగ్ 8 into optical zooming and 720 HD video is there. సెన్సర్ CCD సెన్సర్. కనెక్టివిటీ USB కనెక్టివిటీ అంటే మనం ఏది డిజిటల్ కెమెరాకి USB కూడా ఆపరేట్ చేసుకొని కూడా మనము కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రెజల్యూషన్ 21 మెగాపిక్సెల్ 21.1 MP రెజల్యూషన్. యాక్సెసరీస్ ఇన్బాక్స్. యాక్సెసరీస్ ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెసరీస్ మన డిజిటల్ కెమెరాకి ఏమన్నా అటాచ్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చును ఈ సోనీ సైబర్షాట్ కెమెరాకి. రీఛార్జబుల్, బ్యాటరీ బ్యాకప్, AC పవర్ కార్డ్, AC అడాప్టర్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొదలైనవి. నౌ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే కొన్ని అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు. నౌ ఫస్ట్ define the term digital. Second question, what a digital camera does. Third question, how digital camera works. Write in briefly. This is a long question. Define pixel. Expand the following: LCD, CCD, FPS, ADC, ISO అండ్ SCC. ఎల్సిడి మామూలుగా ఈ ఎల్సిడి మనము నిజ జీవితం చూస్తూ ఉంటాము. ఎల్సిడి అనగా లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే. CCD మనకు డిజిటల్ కెమెరా పనిచేయ విధానంలో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ డివైస్, చార్జ్ కపుల్ డివైస్. FPS ఫ్రేమ్ పర్ సెకండ్. ADC అంటే అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్. DAC డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టరు. ISO ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్. మిల్లీమీటరు. CM సెంటీమీటరు. ఈ విధంగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ.